Merhaba Süleyman, nasılsın? Her şey yaxşı Sevilla. Bilirsin ne için? Ne için? Allah Allah. Katık şovumuz başlana. Süper. İşte böyle. Ve aslında Katık Şovusu ne için peyda oldu? Premiya için, Karadeniz premiya için ve nihayet biz endi kliplerini bakmağa başladık ve endi birkaç iştirakçılar var ve onlarını keliniz beraberlikte bakayıq ve beraberlikte kıymet kesek. Unutmanız premiya yarım milyon. İşte iştirakçılarla keliniz yakınca tanış olayıq. Karadeniz premiyası. Ряна Эбулисова, Эльвина Юлдашева ve Güneş çalgı takımı. Elbette ki her bir klip özcesine parlak ve meraklı edi. Ve her bir iş öz muhlisini taptı. Amması da bar Sevilla. Hayırlı? Yaxşı mı, parlak mı? Bunu biz değil. Bunu kıymetli jüri azalarımız belgeleyecek neticede. Ama vaziyet gerginleşe Sevilla. Çünkü meydana daha 3 klip çıka ve bugün onlarla tanış olacakmız. Aysa başlayımız. Sevilla, haberim var. Hayırlıdır. Hayırlıdır ama bu günleri Kırım Tatar show biznesi Ahmetçik'ten Karasu Bazar'a koçken. Nasıl öyle oldu? Çünkü aynı Karasu Bazar'dan bizge endi ikinci hit geli. Ya bu sefer kim? Kim? Ayder Kuçuk. Men gene bayılacağım. Pek bekledim. Ve adamlar ayta ki sanki Ayder öz klipine mahsus davet etilgen büyük Kırım Tatar yıldızını davet etti. Kimni? Ve o şeklerge inansak bu klipinin bütünley büdjeti bu yıldızga ketken. Kim endi ayt Süleyman? Endi beraber bakıp bilecekmiz. Хатых на выезде, прямо во время езды, я бы сказал, Хатых. И едем мы сегодня в славный город Карасу-Базар, потому что там находится герой, который прислал очередной клип на премию Харадингес, а именно Айдар Ага Кучук. Его мы сегодня и расспросим. Итак, Айдар Ага, поделитесь с нами предысторией создания этого клипа. Пришла такая идея написать песню «Харасу-Базар». Слова, куплеты, где-то Рисуляга писал, где-то я откорректировал. Ну, в общем, в целом получилась песня о том, что... Авторская песня, да. О том, что это Харасу-Базар и его прелести Харасу-Базара в этой песне сказаны. Поэтому Харасу-Базар. Дней снимали вы? По дням где-то недели 2-3 ушло на это, пока всех собрал. Оператор-режиссер был Арсен Ленар Студио. Арсен Белялов. Студио. Айдар Ага, и, конечно же, вопрос, который мы не можем обойти стороной. Бюджет у клипа какой? Если почитать там по мелочи, много, в принципе, не ушло. Где-то до $100 000. Это вклад в нашу культуру. А каждый, кто участвовал в клипе, в музыке, это они делают не ради финансовой какой-то поддержки, это они делают ради все равно нашей истории. Это наш вклад в будущее. Сағ с вами был Айдар Кучук, клип «Харасу-Базар». Смотрите Хатых, не пропускайте. Sağ olunuz. Жылдыз күн ай, сен айланма дос жоғым, қақ жолundan. Davul zurna çalurum, toydu günler yapurum, kendi koyum ortasında yüksek evler kurarım. Selam aleyküm efendim. Aleyküm selam. Ağam, men Üsküp'ten geldim. Anda bizde herkes söyler, burada bazar. Nerede bazarınız? Kardeşim, bu bazar değil, bu Karasu-Bazar, bu şehir. Yürü göstereyim. Karasu-Bazar, Karasu'nun dört köşesi kendini bağlar. Karasu-Bazar, Karasu'nun dört köşesi kendini bağlar. Karasu'dur Oz Bazar'ın benim şehrim. Tarihi mahallelerini
candan severim. Dostlar ili davul zurna hep çaldırayım. Kurban çalıp büyük elik doyar yapayım. Kara su, kara su, kara su bazar. Kara sunun dört köşesi kendini baklar. Kara su, kara su, kara su bazar. Kara sunun dört köşesi kendini baklar. Bu yerlerde babam dedim serbest yaşagan. Akkayanın dibinde atlar oynatkan. Ulu Bekir Çobanzade destanlar yazgan. Alim Aydamak ya burnun odun patlatkan. Alim Aydamak ya burnun odun patlatkan. Kara su, kara su, kara su bazar. Kara sunun dört köşesi kendini baklar. Kara su, kara su, kara su bazar. Kara sunun dört köşesi kendini baklar. Kara sunu yaraştırgan hep dört köşesi. Bize gelir uzaktan davulun sesi. Akkaya tarafından gelir nefesi. Uzak gider minaredin ezanlar sesi. Uzak gider minaredin ezanlar sesi. Kara su, kara su, kara su bazar. Kara sunun dört köşesi kendini baklar. Kara su, kara su, kara su bazar. Kara sunun dört köşesi kendini baklar. Kara su, kara su bazar. Kara sunun dört köşesi kendini baklar. Kara su, kara su, kara su bazar. Kara sunun dört köşesi kendini baklar. Ay, Vay. Ay, Süleyman. Yanaklarının ne oldu? Toxta. Grimyor'un çağırın. Toxta, Süleyman. Men şimdi Яны Түркінің сөзлерін оқыдым. Nasıl? Программамыздың балачықлар бақалар, я да бізде 18+. Bir yerde бар еді, тоқта. Тоқта, Süleyman. Dinle. Sen men ile, men sen ile. Sarhoşmuz bu akşam. Dudağında dudaklarım, belinde elim. Білесің, Севиля, belki de балачықлардан баққанлар да тапылыр, ama esası тілімізді öğrensinler. Doğru mu? Doğru. Салям алейкум. С вами, как вы успели заметить, Хатых на выезде, и мы наконец-то нашли Арсена Бекирова. И он сейчас в своей естественной среде обитания на футбольном матче. Арсенага, салям алейкум. Буквально на два слова, Арсенага. Арсенага. Сколько вы отдали за свой клип? Сколько? Не так дорого, как кажется на самом деле. А как идея клипа в голову вам пришла? Ну, больше отталкиваясь от того состояния любви, которое там передается в песне. А где снимали локациями? Ресторан Айше. Там один барабанщик есть у меня. А когда мы вдвоем с этим барабанщиком встречаемся, там весь съемочный процесс превратился в очень интересный экшен. Значит, клип «Все на Севем» в ресторане Айше. Да. В голову он вам пришел, потому что это любовь. Музыка навеяла, да. Музыка навеяла. И стоил он? Стоил он не так уж много денег. Хорошо. Не так уж много денег. Клип «Все на Севем». Sağ ol Veli. Güzel, 350. Bir misafir kele yanıma. Ayta, вы не барабанщик, вы стукач. Men 5 yıl konservatoriyada o'qidim.
Стукач екенім. 750 доллар. Бүгін қазандық. Амма аш хесабы 145 доллар. Я не үшін өлеп алы. Біздің арамызда стейк ашаған адам бар. Бөліштірдім, 5 доллар қалды. Не япажамыз? Лейли, япса бізге бір қаве. Яқшы Арсен аға, япарым. Ағалар, ау ескі түркілер абдерде дегіл, енді абдерде отыра, бірші яңа керек язма. Менің перданем. Sen men ile, men sen ile sarış bu akşam. Senin bilmen lakin uzun, butunlay başkam. Bağışlansar sen ağa, böyle başka yapmayacağım. Toxta, nasıl yanlışını çaldın? İşte uzun uydurdum. Ver bakayım. Seni. Tek seni seviyorum. Meraklı sözler. Leyli'ye yazdım. Leyli'ye? Ya sen de onun yanına varmadın yoksa? Yok ya. Салтин қалыңыз. Leyli, А, buyurunu dinlese. İsa. Hareketi. Sen ben ile, men sen ile sarhoş bu akşam. Seni bilmem lakin olsun butunlay başka. Pencerede yanık yansa bekle gelerim. Dudağında dudaklarım, belde ellerim. Dudağında dudaklarım, belde ellerim. Seni sevem, tek seni sevem canım. Seni sevem, gül gibi yani. Seni sevem, tek seni sevem canım. Seni sevem, benim bir tanem. Erkelesin bizni gece sabi baladay. Men okşarım bütün gece seni yal almay. Pencerede yanık yansa bekle gelerim. Dudağında dudaklarım, belde ellerim. Dudağında dudaklarım, belde ellerim. Seni sevem, seni kimseye vermem canım. Seni sevem, gül gibi yani. Бегенесің? Seni sevem, бегенем. Я сен. Seni sevem, benim bir tanem. Seni sevem, tek seni sevem canım. Seni sevem, gül gibi yarim. Seni sevem, tek seni sevem canım. Seni sevem, benim bir tanem. Seni sevem, seni kimseye vermem canım. Seni sevem, gül gibi yarim. Seni sevem, tek seni sevem canım. Seni sevem, benim bir tanem. Bu senki mi? Bağışlanız. Arsen ağa, zamet olmasa bir türkünü yazdım bekindir bakarsın. Салтин қалыңыз. Saatin var. Seni
Bilesің, бүгін pek yoruldu. Bek yarım. Seni seven benim bir tanem. Son Sevilla, да bir iştirakçımız kaldı. 3. bukunge yazayıq mı? Süleyman bak, senin ciddi şeyler hakkında laf etmek mümkün mü? Evet, mümkün. Ya felsefi şeyler hakkında? Mümkün. Bak, bu hayatka insan kele ve öz yolunu özü seçe. Şimdi bizde pek karışıklı vakit. Vaziyet denişe, zaman denişe, insanlar denişe, imkanlar denişe. Lakin her bir insan öz kararını özü ala ve hatta öz yolunu özü seçe. Pek aktual sözler ayttın söz sırası. Ama ne bunu aytmak istedin sen? Bak Süleyman, ben seni endi yavaş yanı klipke alıp geldim. Son, kim o? Deli Damir. Keliniz beraberlikte felsefi şeyler hakkında düşüneyik. Benim adım Deli Damir. 16 yaşından beri hip-hop müzikayla uğraşam. Bu tarz içinde öz fikirlerimi daha kolay yetkizebilem. Bu yıl 3 yıl evvelsi peyda oldu. Çeşitli türlü fikirler başımda. Ama 3 yıl evvelsi başka bir sözler yazdım. Şimdi böyle vaziyetke kaldık. Evde değilik, evden uzakmız. Onun için sözleri de değişti. Artık böyle halge geldi. Benim mekanımda sana yer yok. Benim mekanımda sana yer yok. Artık boğazım tok, kaderim zor. Haçlıkısı benim tek sponsor. Senin için bu eğlence, benim için bu sadece spor. Ne? Senin derdin ne? Sizin rapiniz komedi lan, benim rapim isyan. Etrafım kara duman. Nerede gerçek, nerede yalan? Ben bilemem, yolumda sadece bir imkan ve ben duramam. Mekanım tek karanlıkla dolu. Bu benim yolum, bu benim yolum. Kalem ve defter ve bir de sözüm. Bu benim yolum, bu benim yolum. Burada yoktu oyun ama kaybettin. Sen kaybettin çünkü yolundan vazgeçtin. Yolundan vazgeçtin. Ayağım altında şehir, yanımda caddeler. Bu yolun sonu çok uzak, bitmez mücadele. Kim kimi yener, nereye kadar, nereye kadar? Sen yolundan vazgeçtin, bu yanlış bir karar. Hey, hey. Onlar bana bakarlar ama bu benim yolum. Hey, hey. Etrafı kara dumanlar, yeah, yeah. Kararmış bile solum. Onlar bana bakarlar ama bu benim yolum. Etrafı kara dumanlar, sadece benim yolum. İşte böyle. Meraklı. Ve aslında işlerini biz gene de bekliyoruz. Yanı işlerini. Çünkü Karadeniz Premiyası devam etmekte. Bence pek gelişken misafirlerini biz davet ettik. Razım. Ne için desen? Çünkü beraber davet ettik onlarını. İşte kimden başlayık? Yaşlardan başlayık. Yaş, Dülber, istidatlı kız bizge buyurdu. Ana, komşu, çalgıcı, yırcı, bestekar, Dilara, tükancı. Hoş geldiniz. Buyurunuz.
Elbette ki esli başlı. Yıllarca sanalarını böyle devirgen ve nice folklor yırlarımızını icra etken, aslında folklorumuzun temelinden bilgen Dilaver Ağa Osmanov dostlar. Hoş geldiniz. Söz sırası efirimizge birinci kere adam atının üstünde geldi. Hoş geldiniz Dilaver Bey. Диляверға, вам, как истинному сыну степей, я приготовил нехатых и кумыс. Бараньим крутюком. Халк фартады. Қайнақ ақа еткен кумыс. Так, и Диляра у нас фреш. Много смыслов здесь заложено. Диляра у нас полиглот, да. Фреш это на английском свежий. И Диляра у нас поистине свежий исполнитель, интересный. Здесь щепотка мяты на ней. Вах. Afiyetler olsun. Диляver Аға, мы когда с вами общаемся, у вас есть одна такая позиция железная. Фольклор – это что-то неприкасаемое, как памятник. Трогать нельзя, менять нельзя и каверы делать нельзя. Нет, я не такой принципиальный, потому что творческие люди, они постоянно хотят развиваться, познавать и все такое, но это надо просто, я сказал, глубоко изучать. Вот когда это изучаешь глубоко, копаешь, ищешь, зреешь корень, и вот тогда получается что-то. Хорошо, вы тогда против чего? Чем вы недовольны? Вот вы же я все равно против того, когда, не зная, допустим, не изучая фольклор, человек берет вот эту шедевр, драгоценность, веками, которой она к нам пришла, это глубокая и богатая, и вот берет его и думп вот этими современными, допустим, ритмическими ударами или же там другими ходами. Это надо делать, я не знаю, сознанием дела. Вот первое, надо знать, изучить фольклор, а потом на этом фундаменте уже копать. У нас, допустим, мелодический, если рисунок берешь, там идет квинтоли, секстоли, тарарарарарарам, лады-рады-рам, вместе с форшлагами, лады-рады-рады-рам. Вот эти обороты мелодические ни у кого нет, кроме нас. Квинтолевых, септолевых, квартолевых. А вот чужие обороты, пожалуйста, двойные трели. Это у Азербайджана, их родная мама. Сюда, когда мы синтезируем, это можно, а когда уже идет это как в порядке вещей, норма, это уже нонсенс. А он уйдет уже в Азербайджан, понимаете? Нельзя баловаться, надо изучать и в меру все это совмещать, синтезировать, тогда еще богаче будет. А у нас наоборот получается. Назовите в общем, хоть... разговор как получается. Нет, вы назовите хоть одного исполнителя, который делает так, как вы говорите. Да. Нет, не изучает, нет таких исполнителей. Я вижу, кто исполняет, кто это, не копают. Ну вот у нас среди молодежи... Я имею в виду теорию не копают, музыку не копают, вот этот процесс. Поют все. Ну, фольклор у нас уже есть. Вот, мое личное мнение, то есть он уже никуда не денется, он есть на носителях. Конечно, это веками отобранный шедевр. Да. Ну, в жалко, современной что жизни... мало, многое потерялось, около там 1000 вещей, это очень мало. Хорошо, Диляver Аға, если делать так, как вы говорите, у нас есть среди молодежи такое слово, как музыка качает. Да. Вот то, что вы говорите, это слово, будет качать. Конечно. Должен быть объем, должен быть пульс, ритмика. А у нас есть и девятки, и пятерки, и семерки, ну, в традиционной нашей музыке вот эти размеры. Даже в макамах должен быть внутренний вот этот пульс. Арафат, дагы. А если поет Арафат, дагы. Вот раньше я так пел. Вот среди молодежи фольклор, наверное, не очень популярен и не очень, ну, не очень молодежь слушает фольклор. Но есть такие случаи, когда вот в новой обработке и все, как она качает. К сожалению, это не у молодежи, это все, вот это вот жизнь такая, понимаете, они-то родились без фольклора. Мы-то тоже это от дедов-то не взяли, не музыку. Вот это вот идеологическом государстве жили замкнутые. Вот о чем речь. Это наша история, к сожалению. Поэтому и песни 90% такие все страдательные. А молодежи это не нравится, современные. Это скучно. Им надо что-то, выход. Они ищут, бедные.
А опереться не на кого. Нету ни языка, ни тем более музыки. У нас и классики нету, оркестр не играет. Бахшиша вещи какие-то есть, авторские там, все. Из народной музыки вот эта классическая обработка оркестровая. И Дип от этого тоже страдает. Он только говорит об этом, и я говорю. А толку от нас нет. Мы катыхи, понимаете? Мы разговариваем. То есть вы не против каверов, да, Диляверага? Нет, конечно. Я не против ничего, лишь бы оно было убедительно, сила искусства в чем? В убеждении, и на корнях опиралось на корни, чтобы мы не слушали, не сказали, что это там татарского что-то нету, и критика пошла. Почему нету? Да потому что там штрихи идут сербские или какие-то другие, я замкнулся на этом, или румынские. Вот. Диляверага, ну, когда мы говорим наша музыка, вот арабскую музыку мы можем отличить, турецкую музыку мы можем отличить, армянскую мы можем отличить, крымско-татарскую, как мы можем отличить? Как армянская. Вот помимо хайтарму сразу узнаем. А вот хайтарму узнаем, а 6/8 у нас звучат размер, как армянская, азербайджанская звучит. Татаржа не звучит. Не дум, та-та-па-та-дум, та-та-па-та, ритмический рисунок нету. Ло-па-та-ту-па-та-та-па-та-ту-па, это бакинский ритм идет. Диляра на одном из эфиров такую мысль выразила. Вот если музыка современная, она крымская татарка и поет на крымско-татарском языке, считается ли эта песня как крымско-татарская? Давай мы сначала у Диляры спросим, да, вот почему она так считает. Я увлекаюсь, я извиняюсь, Диляра, я увлекаюсь просто. И у меня не хватает этого, как будто я не сказал еще. Я с интересом слушаю Сагонс. Я считаю, что не только фольклором как бы мы должны жить, мы живем в 21 веке. И опять-таки музыка, она неразрывно связана как с литературой, так и с языком. И это одна из частей нашей культуры и идентичности как крымских татар. Поэтому, если мы зациклимся только на фольклоре, это, знаете, это вот узкая такая грань, узкий круг интересов. Это как классическая музыка. То есть определенные слушатели, которые доросли, потому что классику просто так ты не выслушаешь, да? Ты должен понимать, что к чему. Фольклор то же самое, ты должен усадить себя, приготовить себя к думанию, потому что эта музыка не такая, что раз, тра-ля-ля, тополя, да? Нет, ты должен услышать, о чем она, подумать, дать себе время. У нас такого времени нет. Мы молодежь, мы куда-то спешим, мы работаем, мы хотим чего-то достичь. И вот в такие моменты нам нужна какая-то фоновая музыка, которая будет двигать нас. Вот эта пульсация, про которую вы говорите. Хорошо, вот. И, собственно, эта пульсация – это то, что пытаюсь я сделать со своей музыкой. Это современная музыка, я пишу сама, и на крымско-татарском. Таким образом, я считаю, что моя музыка тоже считается крымско-татарской. И мне очень нравятся вот обработки, вот эта Кемане песня. Да. Я еду в машине и слушаю ее. И действительно, она вот поднимает настроение, хочется слушать. Фольклор, при всей моей любви к фольклору, но я не слушаю ее там я сейчас скажу. в машине. Кемане, кстати, это не моя, это обработка. Причем обработка какой песни? Кемане – это музыка Февзи Алиева, а слова народные. Я спросила Февзиага, не против ли он, если я сделаю свое видение. Он сказал, нет, без проблем. Вообще, на самом деле, на эту Кемане, она настолько стала популярна у нас в народе, что она вышла за рамки нашего народа. Ее везде просто делают каверы. И в Турции, кстати, то же самое я слышала. Элемдеки Кемане. Все думают, что она народная, хотя не знают автора. И был момент такой, что мне хотелось вот этого синтеза. Я не первая такая, которая делает народное вместе с другими какими-то обработками. Наверное, все люди здесь собравшиеся слышали очень много всего по радио, просто они не догадывались о том, что это народное. Была буквально пару лет назад супер популярная песня «Темола». Я сейчас не напою, там, но потом загуглите. Ее сделал диджей. Она звучала, ну, года 2. Просто по всему миру. А это была албанская народная. Я бы в жизни когда-нибудь послушала эту песню? Нет. Я бы не загуглила, не села что-то там, албанская народная музыка, и начала бы сейчас выбирать. Нет, оно вышло мне на радио, супер, классная песня, качает, класс. И вот таким образом мои обработки для чего? Для того, чтобы и другие люди тоже услышали крымско-татарское народное. Потому что очень малый процент населения будет сидеть вот это в Ютубе искать. Если мы будем делать современную музыку на крымско-татарском, крымско-татарский язык станет модным. Ненавязчиво, да? Ненавязчиво, вот. да. У меня были такие слушатели, которые не относятся даже к крымско-татарскому народу, и они мне говорили, слушай, звучит, как будто ты на английском поешь. Я говорю, нет, это крымско-татарский. А почему так круто? Потому что нужно и внутри любить свой язык,
и пытаться с ним сделать что-то классное, что-то новое. Вот, машаллах. Для Верага, я думаю, что вы слышали свою обработку Нугай Бейтлера в таком очень современном виде. Да, слышал, очень здорово. Да, диджейская версия. Понравилось вам? Мне понравилось вот это, как он отлихтовал ритмическую структуру и интонацию. Та-та-та-та-та. Четко все. То есть в этом направлении можно Это крутой двигаться. диджей, свел все вот так в этом. В каком стиле, я не знаю. Но вы не против таких ремиксов? Я сначала удивился, а потом привык. Это другое Не, дело, ну вот дело вы вкуса. говорите, это народная песня, да, крымско-татарская, а там и вот это все такое вот очень современное понеслось. Ну вот, это сначала, Это я говорю, нормально. не умещалось, а потом человек же быстро адаптируется. Как вы думаете, человек изучил, как вы говорите, там, вглубь наш Нет, фольклор? абсолютно Но он не спел изучил. вот так Он классно? взял вот этот и диджейский вариант сделал из какого-то стиля музыки. Он изучает стили, видно. Вот о чем я говорю. Всемирные, Это же- мировые стили изучает. Это близко к джазу, например. Вот я так думаю. Я безумно люблю ваше творчество. И вот обсуждают проблему, как донести фольклор, да? Ну, во-первых, я думаю, я не сильно владею, но думаю, фольклор за это все время изменился. До нынешнего времени его донесли неправильно, скорее всего. Есть какие-то изменения. И есть к вам вот такая вот просьба и предложение, почему бы не делать дуэты с молодыми исполнителями? У Я вас за, есть я возможность за вот сейчас- эксперименты, за творчество, но только чтобы не теряли идентичность, вот это я могу даже подсказать. Я считаю, вот в что этом вот месте в этом ушел. будет идеально, когда будет представитель фольклора, вот вы носитель фольклора. А то Вот у нас видите, там им часто виднее. бывает, обращаешься к взрослым, да, они не то что не учат, они даже не дают там какую-то информацию, не делятся. Почему бы в этом плане не учить и до молодежи вот не доносить информацию в таком виде, в виде дуэтов старшего поколения и молодого? Да. Вот как вы на это смотрите? Да, мы открыты, мы хотим быть, как сказать, в форме, востребованным, жить дальше, продолжать. Это наше продолжение даже жизни, я больше скажу. Диляра, Вот. хотели бы Молодежь. в дуэте с Дилявера Османовым сделать? Дилявер, звучит же? О, супер! Я сказал, корень один. Качнуть молодежь. Все. Вообще возникла такая идея, что вот на Crimean Tatars был такой проект «Звезда со звездой». Вот как, например, Фредди Меркьюри спел с Монсеррат Кабалье. О, Она да. оперная, а он Да. такой. Да. И это было бы очень интересно. И у меня даже в голове такие идеи промелькают. С кем Вообще бы я, например, несовместимое спела. просто. бы. Да, да. Это вообще был бы Вот эксперимент. Шикарно. Эксперимент. Шикарный проект. И в истории Да. оно осталось, представь. Конечно. Да. А вот у нас еще Поэтому- прекрасный дуэт. Отличнейший Вот, дуэт. пара. Классный хит, который просто взорвал среди молодежи, не знаю, я слушаю постоянно. У меня после этой песни дети начали слушать крымско-татарскую музыку. Я О, борюсь с этим толчок, смотри. 13 лет. Но вот Эльвина Юлдашева, Сиран, Фатма, Диляра Туканджи, вы это сделали с Савулом. Фатма Здорово. Джапари Ой, Сиранбей машалла. сегодня у нас в гостях. Фатма Ханум, buyurunuz. Я хотела кое-что добавить из своего опыта, потому что я очень некоторое время уже занимаюсь тем, что я стилизую фольклор, и я намеренно беру песни, которые не так известны в народе. То есть, возможно, старшее поколение их знает, это пластинки, очень старые записи. Мне нравится брать то, что не так раскручено даже среди молодежи, 30-20-летних, которые хоть как-то наслышаны, да, нашим фольклором. Оборачивать это все в биты, в современную обработку и преподносить это вкусно для молодежи в первую очередь. Когда слышит старшее поколение, они говорят: вау, это же вот эта песня, и они ее узнают, потому что я стараюсь не издеваться прям сильно над вокальной частью. Возможно, где-то какую-то там мелизматику я сохраняю. Возможно, да, для Верга я вас очень уважаю. Я знаю, что вы всегда мне говорите копаться вглубь. Да, я так глубоко еще не копаю. У меня все впереди, сметался. И из моего опыта, что мы возьмем совместную песню с Сейраном, где я взяла намеренно кусочек народной песни, а потом нам пишут:
это же народное, а можно послушать оригинал? И у меня есть еще такие же песни, которые также, это же я рассказываю, что это народное, либо я не рассказываю, и люди понимают, что это народная песня, и они говорят, а можно послушать оригинал? Я скидываю оригинал, и люди начинают слушать ту самую старую запись. И мы вот таким образом, вот это все на нашей совести молодежи, именно вот так потихонечку работать. Диляра сказала, что мы с помощью песен развиваем интерес к языку, к сфере языка. Помимо сферы языка мы затрагиваем сферу хореографии. То есть на нас мы делаем интересный трек, зажигаются хореографы, просто цепная реакция, и начинают хореографы вдохновляться и делать либо классные старые варианты, да, там, если они берут фольклор, услышали, подняли, сделали классный фольклорный вариант, либо классную стилизацию. Аллаха шкур, мы даже дожили до тех времен, когда у нас появилась стилизация и в хореографии. Когда я начинала только свою творческую деятельность, понятное дело, у меня нет ни одной песни под хайтарму. В общем, у меня все современное, и мне всегда вот в плане казалось, как же я буду продвигать свои песни, если нет хайтармы, и никакой ансамбль не поставит танец под мою песню. А так думают большинство. Да, понимаете? И потом, на данный момент я уже знаю 3 поставленных танца на моей песне, ни одна из них не хайтарма. И я поняла, что, а что ставить хореографам, если есть одна хайтарма? И получается замкнутый круг. Я тоже об этом думал. Вот, правильно. и получается, если мы будем делать новое, мы будем давать пищу для хореографов. Они же сами не будут это делать, что под тишину, что ли, танцевать. Да, и такой толчок для развития. И это очень здорово, что смелая, не боишься, потому что у нас консерваторы, которые, да, шаг вправо, шаг влево, расстрел, нельзя ничего делать. Вот поэтому... Я сейчас хочу выступить немного в защиту для Верага. Мы его, мы его все представили консерватором, но это далеко не так. И вот тот наш последний концерт, который вот буквально совсем недавно прошел, ярмарка в Сарабузе, если вы обратили внимание, это как раз-таки был эксперимент для Верага. Это была эстрадная песня с флейтой, с саксофоном. Вплоть до того, что для Верага могу вот похвастаться. Вчера говорим о вас с Энверага Измайловым. И он говорит, да ладно, есть новые вещи. И я ему послал те 2 новых трека, которые мы с вами обсуждали вот, на ярмарку. Понял. Это к чему? Для Верага лукавит. Он не только живет фольклором, он также развивает и крымско-татарскую эстрадную музыку. И делает это довольно-таки на высоком уровне. Чок Савол. Саул, я еще больше скажу. Я не развиваю. Я просто как бы ставлю в пример. У меня в уме, когда я пишу, вот эти слова, вот эти диалекты, и вот эти, как я говорил, фундаментальные лады наши, идентичность наша, вот эти наши штрихи, вот это я специально, осознанно вот это пишу. У меня в уме не популяризовать именно правильное произношение, правильные штрихи наши, вот эту идентичность нашу. А в стилизации я очень слабый человек. Не знаю, почему, может, и среди других людей такое мнение, но почему-то, когда вы поете, я это все воспринимаю как фольклор. Ваш говор, ваш колорит. Вот это попса называется стиль. Но она превращается как будто вот автоматически в фольклор. Потому что кто чем заполнил, тот то и выдает. Да, на самом деле. Вот она заполнила разным. У нее все интересно. Человек изучает, вот фольклором занимается, тоже глубоко, пластинки, все копает. И тоже современная стилизацией занимается. Весь мир охватывает в Ютубе. А мне уже поздно это. Я уже должен наставить что-то. Вот. Мне не... Как бы даже захочу, я не смогу это. Че лукавить там? По поводу еще Диляры хотел сказать. Мне вот понравилась очень песня Eminem Монтарто Плеер. Она очень такая была простенькая, да, вот. А в ее как бы исполнении она очень так засияла другими красками. Вы не слышали для Верага? Нет, не слышал. Послушайте обязательно. Ну все, мы с ней после передачи. А я опиралась на вашу запись. Тут идет вся тема о том, чтобы не переделывать опиралась, говорит, фольклор. эту запись я вытаскивал. Eminem Монтарто Плеер, я уже не буду вот, говорить. Я вот к этому нити эту закольцевать хотел, что для Верага, вот когда пел, вот вы, Диляра, когда слушали оригинал, исполнение вообще для Верага, да, слушали? Да. Кого еще слушали? Еще группа Ахмеджит мне понравилась. И берет человек и по-своему делает.
мы приходим к выводу, что каждый исполнитель просто должен спеть песню в своем стиле. У каждого должен быть свой стиль. У каждого должна быть своя без харизма. этого он какая индивидуальность? Это вот его оценка индивидуальности в этом и заключается. Знаете, вот мы делаем то, что мы потребляем, по сути своей. Просто я очень люблю мировую музыкальную культуру. Я не сильно меня тянет на восток, можно так сказать. Меня тянет больше на запад. Но крымско-татарское во мне очень сильно заложено, потому что у меня первые музыкальные мои основы были, кроме музыкальной школы, это крымско-татарский народный ансамбль «Сувдане». То есть фольклором я занималась с детства. И получается, это одна сторона моей души, а вторая — это то, что вот эти музыкальные каналы в детстве, знаете, и все там MTV Music Awards. И вот это меня очень сильно вдохновляет, мне очень нравится западная музыка. И я стараюсь в своем творчестве их синтезировать. Вот это то, что делает меня. И что я как бы вижу у людей, все слушают совершенно разную музыку. Просто совершенно разную. И если бы каждый артист пытался в себе синтезировать все, что он слушает, мы бы такое получали на выходе. Но Кавказ мы любим больше всего. Но это свадьба, понимаете? Это вообще не мое. Сибирь, ей надо отличать свадебную музыку, ресторанную музыку, народную музыку, джазовую музыку, классическую музыку, там она классика тоже разная, и так, вокальная и прочее. Столько музык это получается. Просто у нас... А свадебная музыка такая должна. Знаете, в чем проблема? В том, что свадебное у нас преподносится как современное течение музыкальное. Вот я преподаю крымско-татарский, у меня есть курсы, и у меня спрашиваю иногда у людей, даю дополнительные задания по музыке, там, давайте разберем текст и так далее. Говорю, что слушаете? Ой, ну я, честно говоря, слушаю крымско-татарскую только на свадьбах, вот только это и знаю. Вот такое, понимаете? А на свадьбах багышланс, эркес. Это халтура. Ну да. На свадьбах творится то, что людям нужно, то и мы и делаем. Опять же, про воспитание и так далее. И возвращаясь немножко обратно от Диляры, не нужно ждать, чтобы она была носителем фольклора. Вот она работает в своей ипостаси, и пусть развивается. Хорошая точка зрения. Пусть развивается, без проблем. И она навевает потом молодежи или ихним родителям лучше, что нету там каких-то рамок и так далее. Потому что, как вам правильно сказать, ко мне молодежь подходит, да и к другим любым, и заказывают Кавказ, заказывают непонятные там... Но тебе хоть не нравится, ты должен Нет, то, что мне нравится, это одно. Может быть, я и ставил бы и Queen и так далее, да? Вот, совершенно. Это одно. Кавказа стало меньше же, правда? Я бы не сказал. Смотря в какой стадии гость. Заменила. Сколько времени, к сожалению. И регион, тоже имеет значение. Какой регион, да. Имеет значение. Оно перекочевало в регион. Я радуюсь, когда заказывают наших исполнителей крымско-татарскую музыку. Я искренне хочу это сказать. И хочу, чтобы такой музыки было больше. Было больше. Да. Вот. У нас артисты, машалла, музыку изучают, поют классно. Но до обычных людей, судя по свадьбам, так не достучишься. Нужно какое-то шоу. А артисты у нас утаналар, ойняйтарлар, аулиапсам, если она слеп проедусь, меня будут со словом ассоциировать. Или там сделаю какое-то движение не совсем традиционное, не тра-та-та-та, а сделал чупа-пам, пу-пу-пум. Как-то насыл. Вот боятся сделать шоу. Музыку не боятся, а вот шоу настоящее. А шоу это чуть-чуть надо глупо выглядеть. Хотят, но не могут. Я, например, хочу, знаю, что популярно, но не могу это делать. У меня народное получается вот это. Сағолыңыз келгеніңіз үшін мы хотим сказать о том, что не нужно быть закостенелыми консерваторами, поддерживать молодежь, экспериментировать, не бояться и развивать нашу культуру и музыку. С Сираном дуэт запишите? Или с Дилярой. Или с Дилярой. С Дилярой только. У нас по именам подходит, понимаешь? А реклама такая будет. Диляра, Дилявер. Да. Классно? Будет. Я же смотрю на рекламу. Это будет круто. Это уже визуализация. Да. Все, приклеимыз для верага. Çok sağ olun. Pek yaxşı oldu. Bunun beraber Bakşışlar бар. Kırım kahvesi dostlarımız var. Lezzetli bakşışlar. Çay ve kahveler, afiyetler olsun. Это вам. Çok sağ olun. Gelgeniniz için sağ olunuz. Sağ olun. Maşallah. Sayın dostlar, biz
sizlerden sağlıklaşamız ve Pizzatorya bu yerge, bu kahvehanege teşekkürlerimizni bildiremiz. Bizlerden olganları için görüşkence. Görüşkence. Görüşkence, sağ olun.